হোৱাৰ পিছত তেওঁ ডায়েবেটিক ৰেটিনোপেথি ডেভেলপ হওঁতে তেওঁ অলপ অফিচিয়েল কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছিল। হওঁতে আমি 1st February 2018 under medical ground আমি voluntary retirement apply কৰো to the government of Assam in corporation department. So then the process continues আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এখন ডেটা পাওঁ য'ত they ask for the required documents and the documents were like the proper medical certificate, non-liability certificate, total qualifying service. So for that at first we have enclosed this letter which is given by Civil Hospital Dhubri where it is clearly mentioned that the person was having diabetic retinopathy and he is really not capable of doing the official works. But as per the government rule, most probably civil hospital documents and again not accept not for it. So they asked for a proper document from the Joint Director of Health Service and we have it. I mean, ikini bostu loye attach kori kine ami aru resubmit korisilu proposal. This is the certificate from the Joint Director of Health Service. Non-liability certificate from State Bank of India je tekhetor kono dhoroner gen liability nai. Logote non-pendency certificate from the government from the office that there was no pending work gen nai. So khini diar pisoto it was submitted on 27th of June 2019. But the works were I think unnecessarily delayed. এখন টেবুলৰ পৰা এখন টেবুল যাওঁতে যোনটো টাইম স্পেন লাগিছে সেই টাইম স্পেনটো আমাৰ কাৰণে অলপমান মানে মই ইনস্যাটিসফ্যাক্টৰি বুলি কম because the documents were furnished and আজিলৈ বস্তুটো মানে হোৱা নাই and নহওঁতে মানুহজন ঢুকাই গ'ল তেওঁ নাই আৰু পৃথিৱীত on 30th May 2020 he died. So definitely তেওঁ during voluntary retirement পিছত আজিলৈ মানে মৰাদিন লৈ বহুতবাৰ হস্পিটেলাইজ হৈছিলে মেডিকেল প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাইছে তেওঁৰ পেচমেকাৰো আছিল এভৰিথিং এণ্ড somewhere I feel that ইয়াতে অলপমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল ফেইলিয়ৰো আছে যোনটোৰ কাৰণে তেওঁ এনেকৈ চাফাৰ কৰিব লগা হৈছে বিকজ তেওঁৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ সদায় ফ্লাকচুৱেট হয় ফ্লাকচুৱেটৰ কাৰণটো এইটোৱে যে কাম নহয় সদায় সুধি থাকে যে মোৰ কামটো কিমান দূৰ আগুৱালে আৰু সেইটো কাৰণে মই আজি জাষ্ট দুখাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ যে হয়তো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনখিনি কাম এই কামখিনি অলপমান ফাষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ আছে এজন মানুহ 28 years 27 years 25 years 30 years সাৰ্ভিস দিয়াৰ পিছত যেতিয়া এই পেনশন ওয়াৰ্কৰ কাৰণে ৰখিব লগা হয় দিস ইজ ৰিয়েলি আ ডিসগাস্টিং ম্যাটাৰ বহুত বেয়া ৰেপুটেশন এটা ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট ইটো যে 17 February 2020 আৰু নতুনকৈ এখন লেটাৰ আহিছিলে য'ত লিখিছে যে resubmit the proposal after updating all documents including the service book and all other things আচ্ছা এই আড়াই বছৰত কি দৰমহা পাইছে নেকি এই আড়াই বছৰত তেওঁ সিঙ্গল পেনি পোৱা নাই a single খুচৰা পইচা পোৱা নাই it is from the home that we have given everything আৰু এই আড়াই বছৰ পিৰিয়ডত not only him but including him the entire family members মই মা মোৰ দেউতা ভন্টি everyone of us have suffered from this mental trauma কি কামটো কিয় নহয় আৰু আপোনালোকক ইন এডিশন এটোও ক'ব খুজিছো যে ডিউৰিং দিস টাইম পিৰিয়ড মোৰ মাৰ এডভান্স ষ্টেজ ওভাৰিয়ান ক্যান্সাৰ ডিটেক্ট হৈছিল যোনটো মানে আমি টাটা মেডিকেল সেন্টাৰ কলকাতা লৈকে গৈ গোটেইখিনি নিজে কৰিব লগা হৈছিল আৰু ইভেন দিস ম্যাটাৰ was informed to the head office that the person's wife is suffering from advanced stage ovarian cancer and kindly do the work little first so that it help us to do our medical expenditure and other things but it is not done till then আজি মানুহজনে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে দেউতাৰ কিবা এটা প্ৰবলেম ডেফিনেটলি মই তো ইটোৱে ভাবিম কাৰণ তেওঁ মেডিকেশনত আছিল এভৰিথিং वाज টোটালি ফাইন বাট তেওঁৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ এনেকৈ ফ্লাকচুৱেট কিয় কৰিছে আমি শুনিছো মই ডক্টৰ নহয় বাট মই ইখিনি তো ডেফিনেটলি গম পাওঁ মই লাইফ সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট হয় সো আই এম আ বায়োটেকনলজিষ্ট সো মই ইখিনি বস্তুটো ডেফিনেটলি গম পাওঁ যে মানুহ এজন ষ্ট্ৰেছ ললে তেতিয়া ডেফিনেটলি তেওঁৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ লেভেলটো ফ্লাকচুৱেট কৰে আৰু তেওঁ ব্লাড প্ৰেছাৰ ফ্লাকচুৱেট কৰি তেওঁ লাষ্টত আমি বসাব নোৱাৰিলো during this crisis it was just within 1 hour time span that he left us so hetu karone moi request korim to the honorable chief minister to the cooperation minister sir Siddhartha Bhattacharya and also to the finance and health minister Dr. Hemanta Biswa Sharma to look into the matter personally and not only for me but also for all those who are suffering from this type of issues and make the process little bit more transparent. We know the government has the capability to do everything, so we hope that they will look into the matter, ask the department that why it is so, and most probably
কোনোবা মানুহটো এনেকুৱা আছে ডিপাৰ্টমেণ্টত যোনে চাগে ইলিজিবল নহয় সেই টেবুলবিলাকত বহিবলৈ য'ত বহি আছে সেইটো কাৰণে কামটো হয়তো পেণ্ডিং হয় সেইটো কাৰণে হয়তো চবে চাফাৰ কৰে আৰু এইটো কাৰণে কিমান ফেমিলি চাফাৰ কৰে বা কিমান মানুহৰ লাইফ চেঞ্জ হয় এইখিনি আমি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ইট ইজ লাইক আ চেইন ৰিয়েকশ্যন দেট অফক'ৰ্ছ চ' এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা আছিলে চ' আই ৰিকুৱেষ্ট ওৱান্স এগেইন টু দি গভৰ্ণমেণ্ট টু লুক ইন টু দ্য মেটাৰ এণ্ড ডু লিটল বিট ফাষ্ট প্ৰচেছিং ৰিগাৰ্ডিং দিছ ইছ্যু তেওঁৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট এইখন মই যোৱাকালি ইছ্যু কৰিছোঁ ফ্ৰম চিভিল হস্পিটেল গৈছে